today we are going to learn about what? We are going to learn about a very important topic from physical chemistry. Okay, actually even you can consider this from inorganic chemistry, that is, yes, chemical bonding. Okay, yes, very important chapter. So much is there to learn in this chapter. Okay, everything, first part of chemical bonding we will be learning today. Okay, and second part also will be uploaded shortly. Okay, so chemical bonding is our topic for today. Chemical bonding. So you all know that chemical bonding means the force of attraction which holds two or more atoms together in a molecule. Okay, what is bonding? If two or more atoms combined together to form a molecule or a compound, the force which holds them together is called as what? Chemical bonding. Okay, so here you will have to focus more on what types of bonding. Okay, what are the different types of bondings which are there for us? First one is what? Ionic bonding. Okay, then covalent bond. In covalent bond itself you have lot many types are there. Okay, so in that you have polar covalent bond, polar covalent and non-polar covalent bonds. Okay, now non-polar covalent bonds. And fourth type are coordinate covalent bonds, coordinate covalent bonds. And then fifth type are what? This can even be called as what? Dative bond also. Coordinate covalent bond can also be called as what? Dative bond. And fifth type of bonds are what? Mainly you have hydrogen bonding is there, metallic bonding is there. Okay, hydrogen bonding, metallic bonding, so many types are there. Okay, so we'll be mainly focusing in this video up to polar covalent bond and coordinate covalent bond. Up to here we will be learning, and the concept of hybridization also. Okay, so let us without any delay, let us start the topic. Okay, if you go for ionic bonding, what is ionic bond? Okay, first one is what? Ionic bond. So what is meant by ionic bond? Okay, just recall, the bond which is formed by transfer of electrons from one atom to another atom. Electron transfer అనేది జరిగితే ఒక atom నుంచి ఇంకొక atom కి electrons are transferred. Okay, then such kind of bonding you call it as what? Ionic bond. Examples for the compounds in which ionic bond is present. Ionic bond ఎందులో ఉంటుంది? Compounds like NaCl, okay na, CaCl2, MgO, CaO, okay, KCl, MgCl2, వీటిలన్నిట్లలోని ionic bond ఉంటుంది. Okay, so how can you identify that a particular compound is having ionic bond? How can you identify a particular compound is having covalent bond like that? ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఇప్పుడు ionic bond అనుకోండి, ఆ కాంపౌండ్లో ఒక మెటల్ ఉంటుంది, ఇంకొక నాన్ మెటల్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఒక మీకు మెటల్స్ నాన్ మెటల్స్ ఐడియా ఉంది కదా. ఓకే, సో ఒక మెటల్ ఒక నాన్ మెటల్ కలిసి ఒక కాంపౌండ్లో ఉంటే అది అయానిక్ బాండ్, ఆల్మోస్ట్ అయానిక్ బాండే అవుతుంది. Okay, ionic bond is made up of what? One metal and one non-metal. Okay, now please understand carefully. Right? NaCl. Okay, so ఇప్పుడు ionic bond transfer ఎలా జరుగుతుంది అంటే, see here, one of the, suppose NaCl ఉంది అనుకోండి, sodium atomic number is 11, దానికి nearest inert gas ఏంటి? Neon, atomic number is 10. To become stable like neon లాగా స్టెబిలిటీ తెచ్చుకోవాలంటే సోడియం ఏం చేయాలి? Sodium has to lose one electron కదా. Sodium loses one electron. ఒక ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ చేసుకుంటే అది ఏంటి ఫామ్ చేసుకుంటుంది? Na ప్లస్ అయాన్ ఫామ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, నా ఇట్ ఫార్మ్స్ వాట్? Na ప్లస్ అయాన్. ఓకే, బై లూజింగ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ అక్వైర్స్ స్టెబిలిటీ యాజ్ దట్ ఆఫ్ వాట్? ఇనర్ట్ గ్యాస్, నియరెస్ట్ ఇనర్ట్ గ్యాస్, దట్ ఈస్ నియాన్. అలాగే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? సోడియం క్లోరైడ్లో 17, క్లోరిన్ 17, దానికి నియరెస్ట్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఏమో argon. So chlorine gains one electron and becomes Cl minus ion. Okay, by acquiring one electron it attains inert gas configuration as that of argon. Okay, so ఇక్కడ సోడియం లాస్ అయిన ఎలక్ట్రాన్ క్లోరిన్ గెయిన్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్
completely transferred from sodium to chlorine, which results in the formation of what? Ionic bond. Okay na, ee rendu ippudu Na plus and Cl minus combine with each other to form what? NaCl. వాటి మధ్యలో స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ దట్ లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాట్? అయానిక్ బాండ్. ఓకే, సో ఇలాగే మిగిలిన కాంపౌండ్స్ అన్నీ కూడా అలా ఫామ్ అవుతాయండి. సో ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్. అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ చేసుకోవడానికి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్, ఇక్కడే మీకు క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట. ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ చూడండి, ఏవి కండిషన్స్ ఉండాలి అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ చేయాలంటే, వాట్ ఆర్ ద ఫేవరబుల్ కండిషన్స్. అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మనకి ఒక క్యాటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది, ఒక యానయాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో కండిషన్స్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్. ఓకే, కండిషన్స్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్. ఫస్ట్ ఏంటి? టు ఫామ్ క్యాటయాన్. క్యాటయాన్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఏంటి? ఓకే, ఆ అయాన్ అనేది ఎలాగ ఫామ్ అవుతుంది అది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సపోజ్ చూడండి, ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? క్యాటయాన్ అంటే ఏంటి? పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్. అంటే ఎలాంటి ఎలిమెంట్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఈజీగా వదులుకుంటుంది? ఓకే, విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఈజీలీ లూజెస్ ఎలక్ట్రాన్స్? ఓకే, టు ఫామ్ క్యాటయాన్. ఓకే, ఏ ఎలిమెంటు దానికి ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండాలి అంటే లో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉండాలి. ఓకేనా, లో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకే, కండిషన్స్ టు ఫామ్ క్యాటయాన్, ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ టు ఫామ్ వాట్? క్యాటయాన్, లో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు మనకి 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఓకేనా, 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటేంటి అవి గుర్తున్నాయా? లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీషియం, ఫ్రాన్షియం కూడా ఉంది. బట్ ఫ్రాన్షియం is radioactive. It does not comes under, that means its characteristic does not comes under, it's radioactive. Its properties are entirely different. సో మనం ఈ ఎలిమెంట్స్ని 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో కన్సిడర్ చేసుకుంటే అన్నీ కూడా 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్సే కాబట్టి అన్నీ కూడా +1 చార్జ్డ్ అయాన్స్ అనేవి ఫామ్ చేసుకుంటాయి. ఓకేనా, ఇప్పుడు లిథియం ప్లస్ అయాన్, సీషియం ప్లస్ అయాన్, ఈ రెండిట్లలో అంటే ఇఫ్ యూ గో ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇన్ అ గ్రూప్, ఇవన్నీ ఎలా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి? ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ దే ఆర్ అరేంజ్డ్. నేను ఇక్కడ హారిజాంటల్గా రాశాను కానీ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ అ గ్రూప్. సో ఇప్పుడు లిథియం ప్లస్ అయాను, సీజియం ప్లస్ అయాను, దేనికి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ లోయెస్ట్ ఉంటుందో దట్ విల్ ఫార్మ్ క్యాటయాన్స్ ఈజీలీ. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లలో లోయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ దేనికి ఉంది? సీజియంకి ఉంటుంది. బికాజ్ సీజియం సైజ్ ఈజ్ వెరీ బిగ్. సీజియంలో అటామిక్ నెంబర్ 55. ఓకే, ఇక్కడ సెకండ్ ఆర్బిట్ వరకే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయ్యాయి. ఓకే, ఇక్కడ థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ ఆర్బిట్ వరకు ఫిల్ అయ్యాయి సీజియంలో. అంటే ఏంటి? సీజియం ఈజ్ సచ్ ఎ బిగ్ ఆటమ్, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ వెరీ లెస్. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ని ఈజీగా మనం తీసేయగలం. ఓకే, అప్పుడు సీజియం ప్లస్ అయాన్ ఫామ్ అవ్వడానికి మనకి కండిషన్స్ చాలా ఫేవరబుల్గా ఉన్నాయన్నమాట. ఎందుకు? సైజ్ చాలా పెద్దది, అంటే న్యూక్లియస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అసలు ఉండదు. న్యూక్లియస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండకపోతే ఎలక్ట్రాన్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ వెరీ ఈజీలీ. సో ఇన్ 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, ఓకే, cesium has lowest ionization energy, so Cs plus will have more chance to form cation. ఓకే, ఆర్డర్లో వేసుకోమని అడుగుతాడు ఎప్పుడు కూడా. ఇలాంటి అయానిక్ బాండ్ క్వశ్చన్స్లో ఆర్డర్సే అడుగుతాడు. ఓకేనా, K ప్లస్ అండ్ దెన్ Na ప్లస్ అండ్ దెన్ Li ప్లస్. ఓకే, సో ఇలా చూసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా ఆర్డర్సే. మీరు క్వశ్చన్స్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఎప్పుడు ఆర్డర్సే. సో లో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, అలాగే లో చార్జ్ ఆన్ ద అయాన్. ఓకే, క్యాటయాన్కి లోయెస్ట్ చార్జ్ ఉండే క్యాటయాన్ మోర్ అయానిక్, అంటే క్యాటయాన్ అనే దానికి లోయెస్ట్ చార్జ్ ఉంటే క్యాటయాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, లో చార్జ్. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి? లో చార్జ్. ఓకేనా, లో చార్జ్ అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్కి తీసుకుంటే అల్యూమినియం విల్ ఫామ్ ట్రైవాలెంట్ అయాన్, మెగ్నీషియం విల్ ఫామ్ బైవాలెంట్ అయాన్, ఓకే, సోడియం విల్ ఫామ్ మోనోవాలెంట్ అయాన్. ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లలో చార్జ్ దేనికి తక్కువ ఉందో అంటే, ఇప్పుడు Na ప్లస్ ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ చేసుకుంటే నియాన్ లాగా స్టేబుల్ అయిపోతుంది. కానీ అల్యూమినియం 3 ఎలక్ట్రాన్స్ని లూజ్ చేసుకోవాలి, అప్పుడే నియాన్ లాగా స్టేబుల్ అవ్వగలదు. అంటే స్టెబిలిటీ దేనికి ఈజీగా వస్తుంది?
ఈజీగా స్టెబిలిటీ దేనికి వస్తుంది, ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ చేసుకుంటే ఇమ్మీడియట్గా సోడియంకి స్టెబిలిటీ వచ్చేస్తుంది. వెరాజ్ అల్యూమినియం ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ స్టెబిలిటీ ఈజీలీ బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ టు లూజ్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, 3 ఎలక్ట్రాన్లు లూజ్ చేసుకుంటే కానీ స్టెబిలిటీ రాదు. అంటే లో చార్జ్ ఉన్నది మోర్ స్టేబుల్ అనమాట. ఓకే, సో లో చార్జ్ దేనికి ఉంది, Na+కి. ఓకే, సో దిస్ ఫార్మ్స్ వాట్, ఫార్మ్స్ అయానిక్ బాండ్ క్విక్లీ. ఓకేనా, ఫార్మ్స్ అయానిక్ బాండ్ క్విక్లీ. ఓకే, సో లో చార్జ్. ఓకే, అన్నిటికన్నా మోర్ చార్జ్, దిస్ ఫార్మ్స్ స్లోలీ. ఓకే, ఫార్మ్స్ స్లోలీ. అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ చేసుకుంటుంది కానీ ఇట్ టేక్స్ టైం. ఎక్కువ ఇమీడియట్గా ఎవరు రెడీగా ఉంటారు, Na+ విల్ బి రెడీ టు ఫార్మ్ క్యాటయాన్. ఎందుకంటే ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ చేసుకుంటే చాలు. ఓకే, వెరాజ్ అల్యూమినియం హ్యాస్ టు లూజ్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే, సో అలా కండిషన్స్ చూసుకోవాలన్నమాట. అలాగే లార్జ్ అటామిక్ సైజ్. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నట్టే సీజియం ఈజ్ హ్యావింగ్ లార్జెస్ట్ సైజ్. ఓకేనా, సీజియం ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ రుబీడియం, గ్రేటర్ దాన్ K, గ్రేటర్ దాన్ Na, గ్రేటర్ దాన్ Li. ఇది ఆర్డర్. లార్జ్ సైజ్ దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అది ఫేవరబుల్ అనమాట అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ చేసుకోవడానికి, అలాగే క్యాటయాన్ ఫామ్ చేసుకోవడానికి ఫేవరబుల్ కండిషన్. ఓకే, సో ఈ 3 పాయింట్స్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దేనికి, టు ఫామ్ క్యాటయాన్, అలాగే టు ఫామ్ యానయాన్. ఓకే, ఇప్పుడు క్యాటయాన్ ఒక్కటి ఫామ్ అయిపోతే అయానిక్ బాండ్ అయిపోదు. ఓకేనా, క్యాటయాన్ అయిన తర్వాత యానయాన్ ఫామ్ అవడానికి కూడా ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ చదవాలి. టు ఫామ్ యానయాన్ వాట్ ఆర్ ద ఫేవరబుల్ కండిషన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే హై ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఉండాలి. ఓకేనా, హై ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటే ఏంటి, ఈజ్ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. ఏ ఎలిమెంట్ అయినా అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఈజీగా తీసేసుకోవు. ఓకే, దెర్ ఆర్ సర్టెన్ ఎలిమెంట్స్ హూ విల్ హ్యావ్ మోర్ ఈజ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మెటల్స్కి మనం ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చామనుకోండి, వాటికి అక్కర్లేదు, దే డోంట్ వాంట్ ఎలక్ట్రాన్స్, అవి వాటంతటా అవి వదులుకుంటాయి. బట్ యానియాన్స్ ఆర్ నాట్ లైక్ దట్. యానియాన్స్ వాంట్ ఎలక్ట్రాన్స్, దే ఆర్ ఇన్ వాంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, సో ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటే ఏంటి, యాక్చువల్గా డెఫినేషన్ అయితే ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ వెన్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు వ్యాలెన్స్ షెల్ ఆఫ్ అ న్యూట్రల్ గేషియస్ ఐసోలేటెడ్ యాటమ్ అంటాం. కానీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అని మనం అర్థం చేసుకునేది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఎంత ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో, ద ఈజ్ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. దానికి ఎఫినిటీ ఎక్కువ ఉందన్నమాట, ఎలక్ట్రాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసే ఎఫినిటీ ఎక్కువ ఉంటే యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎఫినిటీ, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. సో హై ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, మనకి హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎలిమెంట్ ఏంటి పీరియాడిక్ టేబుల్లో, క్లోరిన్, మీకు అందరికి తెలుసు. ఓకే, అండ్ హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ గ్రూప్ ఏది, హ్యాలోజన్స్. ఆ హ్యాలోజన్స్లో కూడా, హ్యాలోజన్స్ అంటే ఏంటి, 7th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఈ 7th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎక్కువే ఉంటుంది. ఓకే, అందులో క్లోరిన్కి ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో క్లోరిన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఫ్లోరిన్, తర్వాత బ్రోమిన్, అయోడిన్. ఓకేనా, బ్రోమిన్, అయోడిన్. సో ద మోర్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, ద ఈజీలీ ఇట్ కెన్ ఫామ్ యానయాన్. అంటే అందరికన్నా, ఈ హ్యాలోజన్స్ అందరికన్నా ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టింగ్ టెండెన్సీ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుంది, క్లోరిన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎవరికైతే ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టింగ్ టెండెన్సీ ఉంటుందో, ఓకే, సో అలాంటి అయాన్స్ ఈజీలీ దే ఫామ్ యానయాన్స్. అలాగే లో చార్జ్ ఆన్ ద యానయాన్ ఆల్సో, లో చార్జ్. ఇందాక ఇది చదివినట్టే సేమ్, ఇక్కడ ఇందాక క్యాటయాన్స్ గురించి చదివాం, ఇప్పుడు యానయాన్స్లో లో చార్జ్ ఉన్నది ఫేవరబుల్ కండిషన్. ఓకేనా, లో చార్జ్ ఆన్ యానయాన్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు చూడు చాలా రకాల యానయాన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. లో చార్జ్ సెకండ్ కండిషన్ ఈజ్ వాట్, లో చార్జ్ ఆన్ యానయాన్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు చూడండి F- ఫామ్ అవుతుంది, ఇది ఒక యానయాన్. ఆక్సిజన్ వచ్చేసి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేసుకుంటే కానీ నియాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాదు. సో O విల్ ఫామ్ O-2 అయాన్, N విల్ ఫామ్ N-3 అయాన్. అంటే 3 ఎలక్ట్రాన్లు గెయిన్ చేసుకుంటే కానీ నియాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాదు. ఓకే, సో హియర్ లో చార్జ్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ ఫ్లోరిన్. సో దిస్ ఫార్మ్స్ anion very easily, whereas N-3 will form slowly. ఓకే, ఫార్మ్స్ anion easily. ఓకేనా, ఈ ఆర్డర్సే మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫార్మ్స్ anion easily, whereas forms slowly.
ఫార్మ్స్ anion స్లోలీ. ఓకే, అంటే మీకు అలా అర్థం అవ్వాలంటే ఇలా చెప్తే మీకు అర్థమవుతుందని నేను అలా చెప్తున్నా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సెకండ్ కండిషన్. నెక్స్ట్ స్మాల్ అటామిక్ సైజ్ ఆన్ ద మెటల్. ఓకేనా, ఇప్పుడు థర్డ్ క్యారెక్టర్ ఏంటి? స్మాల్ అటామిక్ సైజ్. స్మాల్ అటామిక్ సైజ్. ఓకేనా, స్మాల్ అటామిక్ సైజ్. ఓకే, సైజ్ ఇప్పుడు వీటికే చూసుకోండి. సైజ్ దేనికి తక్కువ ఉంటుంది? ఇప్పుడు హాలోజన్స్కే చూసుకోండి. సైజ్ దేనికి తక్కువ ఉంటుంది? ఫ్లోరిన్. ఫ్లోరిన్ ఈజ్ స్మాలెస్ట్ ఇన్ సైజ్. దెన్ కమ్స్ క్లోరిన్, దెన్ కమ్స్ బ్రోమిన్, దెన్ కమ్స్ iodine. Small size. Fluorine is having what? Small size, whereas iodine is having large size. So small size and atomic size దేనికి ఉందో that will form ionic bond quickly, forms anion quickly, forms anion quickly. ఎందుకంటే సైజ్ తక్కువ ఉంది, న్యూక్లియస్ కూడా తొందరగా ఆ ఇన్కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడేమో ఇన్కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లోకి వస్తుంది. ఓకే, అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లోకి వచ్చినప్పుడు న్యూక్లియస్ ఏమో చాలా దూరంగా ఉంటుంది. ఆ ఇన్కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసే టెండెన్సీ దానికి తక్కువ ఉంటుంది, సైజ్ పెద్దది కదా. ఓకే, ఇక్కడ సైజ్ చిన్నది అవడం వల్ల బయట నుంచి ఏదైనా ఎలక్ట్రాన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇమీడియట్లీ ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ బికాస్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ నియరర్. ఓకే, సో forms anion quickly. Small atomic size is favorable condition for the formation of anion. Okay, so these are the conditions for the formation of cation and anion. ఇప్పుడు ionic bond ఫామ్ అవ్వాలంటే ఈ కండిషన్స్ అన్నీ ఉండే, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ ఉండే క్యాటయాన్ anion ఉన్నప్పుడు ionic bond అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, cation plus anion gives rise to an ionic bond. Okay, so that is the thing. Now if you go for the characteristics, the characteristics of ionic bond చదివితే ఇందులో అక్కడక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో యూ నో దట్ దే హ్యావ్ హై మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్, హై MP అండ్ BP. ionic compoundsకి హై మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ విల్ బి దేర్. ఓకేనా, హై మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, దే ఆర్ హార్డ్ అండ్ బ్రిటిల్, దే ఆల్ ఆర్ క్రిస్టలైన్ ఇన్ నేచర్. క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ మీకు ఐడియా ఉంది కదా. ఓకే, క్రిస్టల్ లాటిస్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఉంటాయి అయానిక్ బాండ్స్కి. ఓకే, అండ్ దెన్ దే ఆల్సో హ్యావ్ సాల్యుబిలిటీ ఇన్ వాటర్. ఓకేనా, దే హ్యావ్ హై సాల్యుబిలిటీ ఇన్ వాటర్. ఓకే, సో అలా పాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలా వస్తాయి అది ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా, క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలా వస్తాయి? హై మెల్టింగ్ పాయింట్, హై సాల్యుబిలిటీ ఇన్ వాటర్. ఓకేనా, హై సాల్యుబిలిటీ ఇన్ వాటర్. ఓకే, గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ ఏక్వియస్ స్టేట్, గుడ్ కండక్టర్స్ ఇన్ ఏక్వియస్ స్టేట్. ఓకేనా, మాల్టన్ స్టేట్లో గుడ్ కండక్టర్స్ కావు, ఏక్వియస్ స్టేట్లో అంటే వాటర్ యాడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే దే ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్. good conductors in aqueous state. Okay, does not follow isomerism, does not follow isomerism. Okay, isomerism ఉండదు. isomerism అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా, కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్లో చదువుతారు. molecules having same compounds having same molecular formula but different structures, you call them as isomers, and the phenomenon exhibited by them you call it as ఐసోమెరిజం. ఐసోమెరిజం ఉండదు, అయానిక్ కాంపౌండ్స్కి ఐసోమెరిజం ఉండదు. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ దే ఆర్ ఆల్ వాట్? నాన్ డైరెక్షనల్ బాండ్స్. దే ఆల్ ఫార్మ్ నాన్ డైరెక్షనల్ బాండ్స్. అయితే ఈ పాయింట్స్ని బేస్ చేసుకుని మీకు క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలా వస్తాయి? ఓకే, అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఒకసారి వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ అనేది ఒకసారి చూడండి. ఓకే, సో అది ఒకటి రెండు క్వశ్చన్స్ నేను మీకు శాంపుల్కి ఇస్తాను, సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ హియర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఆర్డర్లు ఇస్తాడు. హై మెల్టింగ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ అన్నాను కదా, సో హై మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ దగ్గర ఒక ఆర్డర్ అడుగుతాడు అనమాట. ఆ ఆర్డర్స్ మీరు బై హార్ట్ చేసేసుకుని ఒక చోట రాసేసుకున్నారనుకోండి, దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. హై MP అండ్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను? హై MP అండ్ BP. ఇప్పుడు మీరు నేను ఇచ్చే ఆర్డర్స్ గుర్తుపెట్టేసుకుంటే పక్కాగా ఈజీగా మీరు మార్క్స్ గెయిన్ చేయొచ్చు అనమాట. చూడండి, మెల్టింగ్ పాయింట్స్
ఇంక్రీజింగ్ కోవలెంట్ నేచర్ డిక్రీజెస్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్. ఓకే, ఫాజాన్స్ రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ ఫాజాన్స్ రూల్స్లో ఇవి ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చో చెప్తారనమాట. సో ఇప్పుడు మీకు కొన్ని ఆర్డర్స్ అనేవి ఇస్తాను నేను. ఆ ఆర్డర్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే డెఫినెట్గా మీకు ఏదో ఒక ఆర్డర్ ఎగ్జామ్లో రావచ్చు. ఈ పాయింట్స్ని ఇలా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఎన్ఏఎఫ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎన్ఏసిఎల్ లెస్ దెన్ ఎన్ఏబిఆర్. చూడండి, ఎన్ఏఎఫ్ లెస్ దెన్ ఎన్ఏసిఎల్ అంటే ఇదేంటి, ఆర్డర్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అనమాట. సారీ, మెల్టింగ్ పాయింట్. మెల్టింగ్ పాయింట్స్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ రెండు మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆర్డర్. ఎన్ఏఎఫ్ లెస్ దెన్ ఎన్ఏసిఎల్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎన్ఏబిఆర్. ఇది ఒక ఆర్డరు. అంటే హై మెల్టింగ్ పాయింట్స్ దేనికి ఉంటాయి, ఎన్ఏబిఆర్కి ఉంటాయి. ఓకే, ఇంకోటి NaCl లెస్ దెన్ MgCl2. ఓకేనా, MgCl2 లెస్ దెన్ AlCl3. AlCl3 అంటే లోయెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఏమో NaClకి ఉంటుంది, హైయెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఏమో AlCl3కి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ యూ విల్ సీ దట్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ increases. If covalent character increases, melting points decreases. Okay na? If covalent character increases, okay, melting point decreases. Okay. Okay, points మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, స్టార్ పాయింట్స్. If size of anion increases, melting point decreases. ఓకేనా, స్టార్ పాయింట్. ఇఫ్ సైజ్ ఆఫ్ యానయాన్, ఇక్కడ చూడండి, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, సైజ్ ఆఫ్ యానయాన్ ఇంక్రీజెస్. ఇఫ్ సైజ్ ఆఫ్ యానయాన్ ఇంక్రీజెస్, ఓకేనా, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, సైజ్ ఆఫ్ యానయాన్ ఇంక్రీజెస్, కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ melting point decreases. Covalent nature increases, please remember this, and melting point decreases. ఓకేనా, అందుకే NaFకి హై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది, NaBrకి లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, అంటే ఆర్డర్లు, ఇది ఏ ఆర్డరు, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అనమాట. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్స్. ఓకేనా, మెల్టింగ్ పాయింట్ డిక్రీజెస్ ఫర్దర్. అంటే ఏంటి, NaF హ్యాస్ మోర్ మెల్టింగ్ పాయింట్, మోర్ MP, అండ్ NaBr హ్యాస్ లెస్ MP. ఓకే, కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ కోవలెంట్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్, MP డిక్రీజెస్. MP అంటే ఏంటి, మెల్టింగ్ పాయింట్. ఓకేనా, అలాగే ఇంకో పాయింట్, ఈ సెకండ్ పాయింట్కి ఏంటి, ఇక్కడ చూడండి, క్లోరిన్ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ 2 క్లోరిన్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 క్లోరిన్లు ఉన్నాయి. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ కంపేరింగ్ సైజెస్, ఓకే, చార్జ్ ఆన్ ద క్యాటయాన్ ఇంక్రీజెస్, కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ డిక్రీజెస్. ఇఫ్ చార్జ్ ఆన్ ద cation increases, covalent character increases. ఓకేనా, కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అయితే అయానిక్ క్యారెక్టర్ తగ్గిపోతుంది. దెన్ మెల్టింగ్ పాయింట్ డిక్రీజెస్. ఈ 2 ఆర్డర్లలో ఏదో ఒక ఆర్డర్ రావచ్చు. అయితే ఇవి నేను ఇది అర్థం అవడానికని ఇచ్చాను. మీరు కరెక్ట్గా వీడియోని పాజ్ చేసుకుంటూ నేను చెప్పే పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుంటూ చదివితే డెఫినెట్గా యూ విల్ బీ గెటింగ్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్. ఓకే, సో చూసుకోండి ఆ ఆర్డర్స్, మెల్టింగ్ పాయింట్స్ దగ్గర ఆ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాగే సాల్యుబిలిటీకి కూడా అలాంటి ఆర్డర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సాల్యుబిలిటీ ఆర్డర్స్ చూడండి. ఇప్పుడు ఫర్ సాల్యుబిలిటీ, ఓకేనా, హై సాల్యుబిలిటీ ఫర్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్. హై సాల్యుబిలిటీ ఎందుకు ఉంటుంది, అలాగే సాల్యుబిలిటీ ఆర్డర్ ఎట్లా ఉంటుంది చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్సే నేను ఇస్తున్నా. LiCl ఈజ్ మోర్ సాల్యుబుల్
LiCl యాక్చువల్గా మోర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్, మోర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ దాన్ ఇన్ వాటర్. ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్లో మోర్ సాల్యుబుల్ అంటే LiClకి కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుందన్నమాట. ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ దాన్ ఇన్ వాటర్. ఓకేనా, వాటర్లో కన్నా వేరే ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్లో LiCl ఈజ్ మోర్ సాల్యుబుల్ దాన్ NaCl. NaCl కన్నా LiCl మోర్ సాల్యుబుల్ అనమాట. ఎందులో? ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్లో. మామూలుగా వాటర్లో చూసుకుంటే NaCl ఓన్లీ మోర్ సాల్యుబుల్. ఓకేనా, ఆర్డర్ ఆఫ్ సాల్యుబిలిటీ ఒకసారి రాసుకోండి. సాల్యుబిలిటీ ఆర్డర్ అంటే మీకు ఎగ్జామ్లో వచ్చే ఆర్డర్స్ అనమాట. సాల్యుబిలిటీ ఆర్డర్స్ ఇన్ వాటర్. ఓకేనా, మోస్ట్లీ ఇన్ సాల్యుబిలిటీ ఇన్ వాటర్. ఓకే, ఈ ఆర్డర్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే హైడ్రాక్సైడ్స్ అయితే LiOH లెస్ దెన్ NaOH లెస్ దెన్ KOH. అంటే వీటిలో ఏవో ఒక ఆర్డరు ఎగ్జామ్లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. అందుకని ఈ ఆర్డర్స్ నేను ఇక్కడే ఇచ్చేస్తున్నా. CSOH. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ది. సెకండ్ది హైడ్రాక్సైడ్స్ అలా. ఇంకా మీకు చూసుకుంటే HF లెస్ దెన్ HCl లెస్ దెన్ HBr లెస్ దెన్ HI. ఓకే, సేమ్ లైక్ దట్. ఓకే, కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ వీటిలో అన్నిటిలో కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ అనమాట. కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ డిక్రీజ్ అయితేనే వాటర్లో సాల్యుబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది. ఓకే, హియర్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ డిక్రీజెస్. ఓకే, కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ డిక్రీజెస్, సాల్యుబిలిటీ ఇంక్రీజెస్. కోవలెంట్ నేచర్ డిక్రీజెస్, సాల్యుబిలిటీ ఇంక్రీజెస్. ఓకేనా, సాల్యుబిలిటీ ఇంక్రీజెస్. అప్వర్డ్ యారో డ్రా చేశానంటే ఇంక్రీజెస్ అని మీనింగ్. ఓకే, సో అలా చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఈ ఆర్డర్సే అడుగుతాడు. ఆర్డర్స్ అన్నిటిని మీరు ఒక చోట రాసుకొని బై హార్ట్ చేసుకుంటే యూ విల్ బీ గెటింగ్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్. సో అయానిక్ బాండ్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు కనబడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, అయానిక్ బాండింగ్లో ఇలాంటి ఆర్డర్డ్ క్వశ్చన్సే కనిపిస్తాయి. ఇంకోటి చూడండి, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ లీస్ట్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఆర్ మోస్ట్ అయానిక్ క్యారెక్టర్. ఎలా అయినా అడగచ్చు. క్వశ్చన్స్ చూడండి, క్వశ్చన్స్ ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ అనమాట. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ ఏంటి, లీస్ట్ అడిగాడా మోస్ట్ అడిగాడా? లీస్ట్ అయానిక్ క్యారెక్టర్, లీస్ట్ అయానిక్. ఓకేనా, ఏది వస్తుందో చూడండి. 4 ఆప్షన్స్లో లీస్ట్ అయానిక్ ఏదో అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్ ఏ CaF2, B CaBr2, ఆప్షన్ సి CsCl2, ఆప్షన్ డి యూ కెన్ సీ దేర్, ఆప్షన్ డి CaI2. ఓకేనా, కాల్షియం అయోడైడ్, క్లోరైడ్, బ్రోమైడ్, ఫ్లోరైడ్. ఓకే, సో వీటిలన్నిట్లలో లీస్ట్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ దేనికి ఉంటుంది? ఓకే, ఆన్సర్ ఈజ్ CaI2. ఓకేనా, anion size big, anion size is big, so covalent character increases and ionic character decreases. Covalent character increases and ionic character decreases. ఓకే, అదనమాట. అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, స్ట్రాంగెస్ట్ అయానిక్ బాండ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సీజియం ఫ్లోరైడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, స్ట్రాంగెస్ట్ అయానిక్ బాండ్ దేంట్లో ఉంటుంది? స్ట్రాంగెస్ట్ అయానిక్ బాండ్ ఈజ్ ఇన్ సీజియం ఫ్లోరైడ్. చూడండి, ఫేవరబుల్ కండిషన్స్లో చదివాం. సైజ్ ఆఫ్ ద క్యాటయాన్ షుడ్ బి వెరీ హై అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆనయాన్ షుడ్ బి వెరీ లో. ఆ రెండిట్ల మధ్యలో ఫామ్ అయ్యే అయానిక్ బాండ్ చాలా స్ట్రాంగెస్ట్ అయానిక్ బాండ్ అనమాట. CSF, సీజియం ఫ్లోరైడ్. ఓకేనా, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అయానిక్ బాండ్ నుంచి మీకు వస్తాయి. ఓకే, ఇంకా సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ అనదర్ వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్, 2 ఎలిమెంట్స్ X and Y ఉన్నాయి.
అయానిక్ బాండ్లోనే ఈ క్వశ్చన్ ఒక్కసారి చూడండి. 2 ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ అండ్ వై ఇచ్చాడు. ఎక్స్కి వైకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా. క్వశ్చన్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమో 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 అని ఇచ్చాడు. ఎలిమెంట్ వైకి ఏమి ఇచ్చాడు? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 అని ఇచ్చాడు. ఓకే. సో నౌ ద కాంపౌండ్ ఫార్మ్డ్ బై ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై. ఎక్స్ అండ్ వై మిక్స్ అయితే ఇఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై కంబైన్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ఈజ్ the formula of the compound will be how much? Formula ఎలా ఉంటుంది? ఆప్షన్ ఏ xy2, ఆప్షన్ బి x5y2, ఆప్షన్ సి x2y5, ఆప్షన్ డి xy5. ఒకసారి చూడండి. ఓకే. ఇక్కడ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. ఓకే. అంటే వ్యాలెన్సీ 2 ఎలిమెంట్ ఎక్స్. ఓకేనా. సొల్యూషన్ ఎలా చేయాలి? ఎలిమెంట్ ఎక్స్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 అంటే వ్యాలెన్సీ కూడా 2ఏ. ఎక్స్కి వ్యాలెన్సీ 2. అలాగే వైకి వ్యాలెన్సీ ఎంత? వై ఏమి ఇచ్చాడు? 3s2 3p5 అంటే మోర్ దెన్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే 8 మైనస్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ గివ్స్ యూ వ్యాలెన్సీ. ఇప్పుడు వైకి వ్యాలెన్సీ ఎంత? వై అంటే యాక్చువల్గా ఇది క్లోరిన్, ఇదేమో కాల్షియము. ఓకేనా. ఇది క్లోరిన్, ఇది కాల్షియం. వై వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? 7 ఉన్నాయి. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 7 అయితే వ్యాలెన్సీ ఎంత? 8 మైనస్ 7 అంటే వ్యాలెన్సీ 1 అనమాట. సో ఇప్పుడు రెండిటికి క్రిస్ క్రాస్ చేస్తే మనకి ఫార్ములా వస్తుంది. క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్. వ్యాలెన్సీస్ని క్రిస్ క్రాస్ చేయాలి. ఎక్స్కి వ్యాలెన్సీ 2, వైకి వ్యాలెన్సీ 1. సో ఇఫ్ యూ క్రిస్ క్రాస్ ద ఫార్ములా ఈజ్ వాట్? xy2. ఓకే. సో ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ ఏ వస్తుంది. ఓకేనా. సో ప్లీజ్ చెక్ లైక్ దట్ యూ విల్ గెట్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా. ఇలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్సే అయానిక్ బాండ్ నుంచి వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే. సో ఇంకా చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ మోర్ సైజ్? ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. మోర్ సైజ్ దేనికి ఉంటుంది? ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? Na ప్లస్ సిఎస్ ప్లస్ ఎఫ్ మైనస్ సిఎల్ మైనస్. ఆప్షన్స్ Na ప్లస్ సిఎస్ ప్లస్ ఎఫ్ మైనస్ సిఎల్ మైనస్. ఓకే. మీరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. క్యాటయాన్ కన్నా యానయాన్స్ పెద్ద ఉంటాయి. ఓకేనా. యానయాన్స్లో అయితే ఛార్జ్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకేనా. ఓకే. చూడండి. ఇప్పుడు అన్నిట్లోని ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లలో ఇది పెద్దది, కానీ ఈ రెండు క్యాటయాన్స్, ఈ రెండు యానయాన్స్. జనరల్గా క్యాటయాన్స్ సైజు కన్నా యానయాన్స్ సైజు పెద్దది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి మళ్ళీ సైజ్ ఎలా డిటర్మైన్ చేయాలి? దే హ్యావ్ సేమ్ ఛార్జ్. నేనేం చెప్పాను? ఇఫ్ ఛార్జ్ ఈజ్ మోర్, సైజ్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాట్? యానయాన్స్. కానీ ఈ రెండింటికి సేమ్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి. -1 మీరు మామూలుగా చూసుకుంటే ఫ్లోరిన్ 2s2 2p5 వరకే ఫిల్ అవుతుంది. వెరాస్ క్లోరిన్ ఫిల్స్ అప్ టు 3s2 3p5. సో వీటన్నిట్లకన్నా సైజ్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? ఈ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మోర్ సైజ్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ సిఎల్ మైనస్. ఓకేనా. సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి అయానిక్ బాండ్లో వస్తాయన్నమాట. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అయానిక్ బాండింగ్. ఓకే. దెన్ విల్ గో ఫర్ కోవలెంట్ బాండింగ్. Covalent bonding means what? The bond which is formed by sharing of electrons. Covalent bond. Covalent bond అంటే ఏంటి? షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ జరుగుతుంది. ఓకేనా. ఇక్కడ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ జరగాలి అంటే మీకు ఆక్టెట్ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ తెలియాలన్నమాట. ఓకేనా. లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే. సో ఒకసారి లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ చూడండి. లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ ఎందుకు చదువుకోవాలి? ఆక్టెట్ రూల్. లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్లో ఆక్టెట్ రూల్ ఉంటుంది. ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఆక్టెట్ ఇన్ ద లాస్ట్ షెల్ మీన్స్ 8 electrons in the last shell are considered to be what? Highly stable అనమాట. ఓకే. సో ఆల్ ఎలిమెంట్స్ విల్ ట్రై టు అటైన్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే. సో లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ మనం చేసుకుంటూ పోతే ఫస్ట్ చిన్న ఎలిమెంట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసామనుకోండి. హైడ్రోజన్ హెచ్కి
ఒకటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ డాట్స్. సో H2, these two are sharing electrons with each other and forms a compound stability like that of helium. So H2కి ఇలా 1 pair of electrons are shared అనమాట. సపోజ్ ఆక్సిజన్ ఉందనుకోండి, ఆక్సిజన్కి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇంకా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి. ఆక్టేట్ రావాలంటే మోర్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్ రిక్వైర్. ఓకేనా? సో ఇది వేరే ఆక్సిజన్లో ఉండే 2 ఎలక్ట్రాన్స్తో షేర్ చేసుకొని, అలాగే ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ సెకండ్ ఆక్సిజన్తో, సెకండ్ ఆక్సిజన్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్తో 2 pairs ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేసుకొని ఒక బాండ్ ఫామ్ అవుతాయి. అయితే ఇక్కడ 2 pairs ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ షేర్డ్. అలాంటప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం? డబల్ బాండ్ అంటాం. 1 pair ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ షేర్డ్ అయితే సింగిల్ బాండ్ అంటాం. ఇదేంటి? సింగిల్ బాండ్. ఇది డబల్ బాండ్. ఓకేనా? ఆక్సిజన్ డబల్ బాండ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈచ్ ఆక్సిజన్ అటైన్స్ ఆక్టేట్. 1 2 3 4 5 6 7 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసాయి. కాబట్టి ఆక్టేట్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అయ్యింది. ఓకేనా? సో ఇలా షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది జరుగుతాయి అన్నమాట. అయితే అన్ని మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్స్కి మీకు లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి రావాలి. ఓకే, సపోజ్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ N2 తీసుకున్నారనుకోండి. నైట్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ 7, అందులో మీకు 5 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అంటే నైట్రోజన్కి 5 డాట్స్ పెట్టుకోవాలి. ఇంకొక నైట్రోజన్కి కూడా అంతే 5 డాట్స్ పెట్టుకోవాలి. ఈచ్ నైట్రోజన్, అలా డ్రా లిటిల్ బిట్ డౌన్, ఈచ్ నైట్రోజన్ రిక్వైర్స్ 5 ఆర్ దేర్, మోర్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫర్ ఆక్టేట్. ఇంకా 3 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి. ఆక్టేట్ రావాలంటే ఇంకా 3 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి. దట్స్ వై వాట్ దే డూ, దే షేర్ 3 pairs ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? ట్రిపుల్ బాండ్. సో నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్లో ఏముంటుంది? ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? 3 pairs ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ షేర్డ్. ఓకే, అలాగే ఇంకా జనరల్ మాలిక్యూల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. వాటర్ మాలిక్యూల్, ఆక్సిజన్ ఉంది, దాంట్లో 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఆ 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ సరిపోవు కాబట్టి ఇంకా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి ఆక్సిజన్కి. సో ఇట్ విల్ షేర్ విత్ ఈచ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ ఈచ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఫార్మ్స్ ఆక్టెట్. ఓకేనా? అలాగే హైడ్రోజన్కి డ్యూప్లెట్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది, ఆక్సిజన్కి ఏమో ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ వాటర్ మాలిక్యూల్. అలాగే అమోనియా తీసుకున్నారనుకోండి. అమోనియా ఈజ్ హ్యావింగ్ నైట్రోజన్ యాజ్ అ సెంట్రల్ ఆటమ్. నైట్రోజన్ has 3 valence electrons like this. So it also requires more, how many? 3 more electrons. So each hydrogen will share with 1 electron of nitrogen, and nitrogen also will share 3 electrons of each hydrogen and forms what? Octet configuration. సో ఇది నైట్రోజన్. అయితే ఇక్కడ 2 pairs ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఈ డాట్ స్ట్రక్చర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాటర్లో 2 pairs ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ వితౌట్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ బాండింగ్. అలాంటి వాటిని ఏమంటారు? లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు. లోన్ పెయిర్స్ అంటే దే ఆర్ నాట్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ బాండింగ్. సో వాటర్లో ఎన్ని లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 2 లోన్ పెయిర్స్. అండ్ అమోనియాలో ఎన్ని లోన్ పెయిర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 1 లోన్ పెయిర్. ఓకేనా? వాటర్ హ్యాస్ 2 లోన్ పెయిర్స్ అండ్ అమోనియా హ్యాస్ 1 లోన్ పెయిర్. ఓకేనా? అమోనియా ఈజ్ హ్యావింగ్ 1 లోన్ పెయిర్. అలాగే సపోజ్ మనం CH4 తీసుకున్నారనుకోండి. కార్బన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 4 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫర్ ఆక్టెట్. 4 దానికి ఉన్నాయి, ఇంకా 4 కావాలి. సో అదేం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ షేర్ విత్ 4 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అండ్ ఇట్ అటైన్స్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకేనా? ఇక్కడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ అసలు మిగలలేదు. సెంట్రల్ ఆటమ్కి అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్లో పార్టిసిపేట్ చేసాయి, బాండ్లో పార్టిసిపేట్ చేసాయి. దట్ మీన్స్ హియర్ నో లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా? అలా కొన్ని కాంపౌండ్స్కి లోన్ పెయిర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని కాంపౌండ్స్కి ఉండవు అనమాట. సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ C2H6. ఓకేనా? C2H6, ఈచ్ కార్బన్ విల్ షేర్ విత్ అదర్ కార్బన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 3 హైడ్రోజన్స్. ఓకేనా? ఇలా 3 హైడ్రోజన్లు ఒక్కొక్క కార్బన్ షేర్ చేసుకుంటాయి అండ్ ఆల్సో విత్ అనదర్ కార్బన్ ఆల్సో. ఓకేనా? సో దట్ ఈచ్ కార్బన్ అటైన్స్ ఆక్టెట్ అండ్ ఈచ్ హైడ్రోజన్ అటైన్స్ డ్యూప్లెట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఫర్ వాట్? C2H6. ఓకే, సో ఇలా లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా
మీకు డ్రా చేసి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఎగ్జామ్లో స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా? హౌ క్విక్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద స్ట్రక్చర్, దట్ మచ్ క్విక్లీ యూ క్యాన్ ఏబుల్ టు డూ వెల్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్స్. అంటే రెడీనెస్ ఉండాలన్నమాట. ఆ రెడీనెస్ ఉంటేనే ఇక్కడ ఏంటి మనకి టైం తోటి పని. ఓకే, ఎవ్రీబడి కెన్ అనలైజ్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ డూ, బట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ టైమ్. హూ ఎవర్ డస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ విత్ ఇన్ ఎ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్, దే ఓన్లీ కెన్ డూ బెటర్ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. లేకపోతే ఏబిసిడీల్లో మనం ఇంకి పింకి పాంకి చేసుకుని ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ పెట్టి వచ్చేయకూడదు. ఓకేనా? సో చెక్ చేసుకుంటే స్ట్రక్చర్ అనేది స్ట్రైక్ అవుతుంది. స్ట్రక్చర్ తెలిస్తే దాని బాండింగ్ అనేది అర్థమవుతుంది. బాండింగ్ అర్థమైతే హైబ్రిడైజేషన్ కాన్సెప్ట్ కూడా అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను, వీటన్నిట్లలో ఆక్టేట్ అనేది మనం చూసాం. ఓకే, దెర్ ఆర్ సో మెనీ కాంపౌండ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఆక్టేట్ ఆల్సో. ఓకే, ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టేట్ ఉన్న కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి, అలాగే ఆక్టేట్ ఎక్సీడ్ అయిపోయిన కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి. మరి ఆక్టేట్ లేకుండా స్టెబిలిటీ ఎలా వస్తుంది? ఓకే, సో స్టెబిలిటీ ఆఫ్ సచ్ కాంపౌండ్స్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్? హైబ్రిడైజేషన్. ఓకేనా? హైబ్రిడైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఓకే స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ కెన్ బి స్టడీడ్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్? హైబ్రిడైజేషన్. హైబ్రిడైజేషన్ అంటే ఏంటి? ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. ఓకేనా? ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే హైబ్రిడైజేషన్ అంటాం. మనకు చాలా టైప్స్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎస్పీ హైబ్రిడైజేషన్, ఒక ఎస్ ఆర్బిటాల్ స్పెరికల్గా డ్రా చేస్తాం, ఒక పీ ఆర్బిటాల్ మర్జ్ అయ్యి ఒక ఎస్పీ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్, రెండు ఎస్పీ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ ఎస్పీ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్. డయాగ్రామ్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే. ఓకేనా? ఎస్పీ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్కి స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? షేప్ ఏమో లీనియర్ షేప్, బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ 180 degrees. ఓకేనా? బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ 180 degrees and 50% is S character and 50% is P character. ఓకేనా? 50% P character will be there. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ హైబ్రిడైజేషన్ ఫామ్ చేసుకోవడానికి ఏంటన్నాను, ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టేట్ ఉన్న వాటికి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆక్టేట్ ఎక్సీడ్ అయిపోయిన వాటికి కూడా, ఆక్టేట్ లేకపోయినా కూడా హైబ్రిడైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి మనం స్టెబిలిటీ గురించి చెప్పచ్చు. ఓకేనా? దట్స్ వై ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. ఓకేనా? రైట్. సో ఒకసారి బిఫోర్ వీ గో ఫర్ అదర్ థింగ్స్, అదర్ హైబ్రిడైజేషన్స్, లెట్ us learn about compounds with incomplete octet. ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టేట్ ఉండే వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమో BeCl2 ఉంది, BF3 ఉంది. వీటిల్లో ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టేట్ ఉంది. చూడండి, బెరీలియం అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 4, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 valence ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ 2 సైడ్స్లో ఈచ్ క్లోరిన్ తోటి బాండ్ ఫామ్ చేసుకుని ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ షేర్ చేసుకున్నా కూడా, ఓకేనా, సెంట్రల్ ఆటమ్ బోరాన్ ఈజ్ నాట్ గెట్టింగ్ ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకేనా? బెరీలియంకి ఆక్టేట్ రావట్లా. చూడండి, ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్లు షేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ 2 వచ్చాయి, ఇక్కడ 2 వచ్చాయి. అంటే ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఓన్లీ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ షేరింగ్ ఆల్సో. అంటే ఏంటి? ఆక్టేట్ రాలేదు. ఆక్టేట్ రాకపోయినా ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్. అది స్టెబిలిటీ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము అంటే, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్. యూ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ దట్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, అలాగే BF3 మాలిక్యూల్ ఉంది. ఓకేనా? BF3 మాలిక్యూల్, బోరాన్ ఈజ్ అ సెంట్రల్ ఆటమ్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ 3 valence ఎలక్ట్రాన్స్. 3 ఫ్లోరిన్స్ తోటి ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ షేర్ చేసుకుంటుంది. BF3 కదా, 3 ఫ్లోరిన్స్ 1 బోరాన్. సో ఫ్లోరిన్స్కి ఆక్టేట్ వస్తుంది కానీ బోరాన్కి ఆక్టేట్ రాదు. చూడండి, 1 2 3 4 5 6 ఓన్లీ. అంటే ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టేట్ అనమాట. ఓకేనా? ఈ రెండింటికి ఏంటి? ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టేట్ ఉంటుంది. ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టేట్. అలాగే ఆక్టేట్ ఎక్సీడ్ అయిపోయిన కాంపౌండ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, అవేంటి? ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ కాంపౌండ్స్ ఇన్ విచ్ ఆక్టేట్ ఈజ్ ఎక్సీడెడ్. అవేంటి? ఆక్టేట్ ఈజ్ ఎక్సీడెడ్. ఓకే, ఆక్టేట్ ఎక్సీడ్ అయిపోయిన కాంపౌండ్స్ ఏంటి?
PCl5, SF6, ఇంకా IF7. ఓకే, సో ఈ కాంపౌండ్స్లో ఆక్టెట్ ఎక్సీడ్ అయిపోయింది. PCl5 చూసుకుంటే ఫాస్ఫరస్, సెంట్రల్ ఆటమ్ ఈజ్ ఫాస్ఫరస్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ 5 valence electrons. ఓకేనా, 5 valence electrons ఉంటాయి. సో 5 valence electrons 5 chlorinesతో బాండ్ ఫామ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, మనకు ఆక్టెట్ అనేది ఎక్సీడ్ అయిపోయింది. చూడండి, ఆక్టెట్ అంటే 8 electrons ఆర్ ఇనఫ్, బట్ హియర్ బై షేరింగ్ విత్ 5 chlorines దిస్ ఫాస్ఫరస్ ఈజ్ గెటింగ్ 10 electrons. 10 electrons వస్తున్నాయి. ఓకేనా, షేర్ చేసుకున్న తర్వాత 10 electrons వచ్చేస్తున్నాయి, అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎక్సీడెడ్ ఆక్టెట్. ఓకే, సో ఇలాంటి ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టెట్, ఎక్సీడెడ్ ఆక్టెట్ ఉన్న కాంపౌండ్స్కి స్టెబిలిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్. ఓకేనా, ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో హైబ్రిడైజేషన్ అంటే ఏంటి, ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. ఓకే, 3 మనం మెయిన్గా టైప్స్ చదువుకోవాలి అండ్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చదువుకోవాలి, అందులో కండిషన్స్ చదువుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడే చెప్పాను SP ఫస్ట్ హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి, SP హైబ్రిడైజేషన్. 1 s orbital and 1 p gives rise to what, 2 sp hybrid orbitals of equivalent energies and shapes. ఇక్కడేమో షేప్ లీనియర్, బాండ్ యాంగిల్ ఏమో 180 degrees ఉంటుంది SP హైబ్రిడైజేషన్కి, అది ఫిక్స్డ్. సెకండ్ టైప్ ఏంటి, ఒక S 2 pలు మర్జ్ అవుతాయి, 1s and 2 p orbitals will merge. అంటే ఒక s orbital 2 p orbitals are merging, 2 dumbbells I am taking, that gives 3 hybrid orbitals of equivalent energies and shapes. సో ఇలా హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అనే ఫామ్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇట్, దిస్ షేప్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ షేప్, ట్రైగోనల్ ప్లేనార్. అండ్ బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ హౌ మచ్, 120 degrees. Here bond angle is 120 degrees. Similarly you have sp3 hybridization. Okay, now hybridizations involving s and p orbitals first నేర్చుకోవాలి. So 1s and 3 p orbitals are mixing, okay, to give 4 hybrid orbitals of equivalent energies and shapes. Okay na, ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, దీనికి టెట్రాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. జనరల్గా అయితే టెట్రాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, టెట్రాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్. బాండ్ యాంగిల్ విల్ బి 109 degrees. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టెట్రాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్, బాండ్ యాంగిల్ ఈస్ 109 degrees. ట్రైగోనల్ ప్లేనార్కి అయితే 33% ఎస్ క్యారెక్టర్ అండ్ 66% పీ క్యారెక్టర్. ఇక్కడ 25% ఎస్ క్యారెక్టర్, 75% p character will be there, hybrid orbitals ki. Okay, so generally hybridizations involving s and p orbitals are those 3. Okay, వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చదువుదాం. అయితే SP SP2 SP3 మాత్రమే కాదు, SP3D, SP3D2, SP3D3 అవి కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఫస్ట్ వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చదివాక అప్పుడు విల్ గో ఫర్ SP3D2, SP3D3 అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి ఎస్పీకి ఎగ్జాంపుల్స్, ఎస్పీ హైబ్రిడైజేషన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, ఒక ట్యాబులర్ ఫామ్ లాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే బెస్ట్ ఎస్పీ హైబ్రిడైజేషన్. ఓకేనా, ఈ ట్యాబులర్ ఫామ్ ఇలా గుర్తుపెట్టేసుకుంటే దట్ విల్ ఫెచ్ యూ విత్ లాట్ మెనీ మార్క్స్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ BeCl2. ఓకే, సో దీనికి ఏంటి, హైబ్రిడైజేషన్ ఈజ్ SP, లీనియర్ షేప్డ్ మాలిక్యూల్, బాండ్ యాంగిల్ ఈస్ 180 degrees. ఓకేనా, ఇందులో ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటాయి, 2 sigma bonds, 0 pi bonds. సిగ్మా బాండ్స్, పై బాండ్స్ ఐడియా ఉంది కదా. హారిజాంటల్ ఓవర్లాపింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ వర్టికల్ ఓవర్లాపింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ పై బాండ్. ఓకేనా, సో 2 sigma bonds అండ్ 0 pi bonds. ఇవన్నీ SP హైబ్రిడైజేషన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నాను, రాసుకోండి. నెక్స్ట్ CO2 మాలిక్యూల్, CO2 షేప్ అన్నిటికీ లీనియరే, లీనియర్. CO2 మాలిక్యూల్ లీనియర్, బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ 180. అయితే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ స్ట్రక్చర్ మీకు ఐడియా ఉంది కదా. ఓకే, సో 2 sigma bonds, 2 pi bonds అనేవి ఉంటాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్లో. అలాగే C2H2 ఎస్టిలిన్ మాలిక్యూల్ లీనియర్ 180. ఓకే, C ట్రిపుల్ బాండ్ C, H, C2H2
ఓకేనా. ఇందులో 1 2 3 సిగ్మా బాండ్స్, ఓకేనా. 3 సిగ్మా బాండ్స్, 2 పై బాండ్స్. ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది అంటే 1 సిగ్మా 2 పై బాండ్స్. 3 సిగ్మా బాండ్స్, 2 పై బాండ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే. అలాగే ఇంకొక ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ HCN, హైడ్రోజన్ సైనైడ్. ఓకేనా. HC ట్రిపుల్ బాండ్ N. ఓకే. ఇక్కడ కూడా బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ 180, షేప్ ఈజ్ లీనియర్. HC ట్రిపుల్ బాండ్ N అంటే ఇక్కడ సిగ్మా బాండ్స్ వచ్చేసి 2 సిగ్మా బాండ్స్, 2 పై బాండ్స్. ఓకే. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ వాట్? sp hybridization. ఓకే. సేమ్ లైక్ దట్ వీ గో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ వాట్? sp2 hybridization. ఓకే. sp2 hybridization అనగానే మీకు షేప్ ఏంటి గుర్తు రావాలి? ట్రైగోనల్ ప్లేనర్, బాండ్ యాంగిల్ షుడ్ బి 120 degrees. ఇదేమో ఫిక్స్డ్ అనమాట. sp2కి ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయి. sp3 దగ్గర నుంచి లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే షేప్స్, బాండ్ యాంగిల్స్ అనేవి మారుతాయి. ఓకే. అది ఒకటి మీరు బాగా బైహార్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. లేకపోతే ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మంచిగా మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు, గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే. సో చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు sp2 హైబ్రిడైజేషన్ వేసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్. ఓకే. సో sp2 హైబ్రిడైజేషన్కి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఫస్ట్ అండ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ BF3 ఆర్ BCl3. చూడండి, ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రాసుకోండి. BCl3, BF3. ఓకేనా. షేప్, బాండ్ యాంగిల్స్ ఫిక్స్డ్, ట్రైగోనల్ ప్లేనార్. ఓకేనా. ట్రైగోనల్ ప్లేనార్, బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ 120 degrees. ఇప్పుడు BCl3 స్ట్రక్చర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది. అంటే 3 సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. 3 సిగ్మా బాండ్స్, 0 పై బాండ్స్. BF3 అయినా అంతే. ఇక్కడ F బదులు Cl వేసుకున్నా, ఏది వేసుకున్నా ఒకటే. ఓకే. సో అదొకటి. ఇంకా SO2 ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్. ఓకేనా. సల్ఫర్ సెంట్రల్ ఆటమ్, 2 ఆక్సిజన్స్, 2 డబుల్ బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. అండ్ యూ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ 1 లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్. ఓకేనా. సెంట్రల్ ఆటమ్ ఏంటి ఇక్కడ? సల్ఫర్. ఓకేనా. సల్ఫర్ ఈజ్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్. సో ఇక్కడ 2 సిగ్మా బాండ్స్, 2 పై బాండ్స్ ఉంటాయి. 2 సిగ్మా బాండ్స్, 2 పై బాండ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఇవన్నీ ఆబ్జెక్టివ్స్లో వస్తాయి. మీరు ఇలా ఆర్డర్ వైజ్గా నేర్చుకుంటూ వెళ్తే డెఫినెట్గా మార్క్స్ ఈజీగా గెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ SO3 కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఓన్లీ. ఇక్కడ ఏంటి? 3 సిగ్మా బాండ్స్, 3 పై బాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి. 3 సిగ్మా బాండ్స్, 3 పై బాండ్స్. 3 పై బాండ్ అంటే ఒక సిగ్మా బాండ్, ఒక పై బాండ్. అదే డబల్ బాండ్ అంటే 1 సిగ్మా 1 పై. సో 3 డబల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. సో 3 సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ 3 పై బాండ్స్. అన్నిటికీ షేప్ ఏంటి? ట్రైగోనల్ ప్లేనర్, బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ 120. ఓకే. అండ్ ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ C2H4. C2H4, C డబుల్ బాండ్ C అండ్ 4 హైడ్రోజన్స్ ఆర్ లైక్ దిస్. అంటే టోటల్గా మీకు వచ్చేసి 5 సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటాయి, 1 పై బాండ్ ఉంటుంది. చూడండి, 1 2 3 4 5 సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ పై బాండ్. 5 సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ 1 పై బాండ్ విల్ బి దేర్. అలాగే ఇంకొక ఫిఫ్త్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ sp2 hybridization. ఫిఫ్త్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వాట్? HCHO, ఫార్మాల్డిహైడ్. ఓకేనా. HCHO. ఓకే. ఫార్మాల్డిహైడ్. ఇందులో నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ మీకు CHO అంటే C డబల్ బాండ్ OH, ఇటు పక్క ఒక H ఉంటుంది. అంటే టోటల్గా సెంట్రల్ ఆటమ్కి 3 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఒక పై బాండ్ ఉంది. 1 పై బాండ్ ఈజ్ దేర్. 3 సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ 1 పై బాండ్. యూ హ్యావ్ టు know about their structures also. Okay, then only you will be getting the hybridization concept. HCHO అంటే ఏంటి? ఫార్మాల్డిహైడ్. C2H4 అంటే ethene. Okay, so these 5 examples you remember for sp2 hybridization. That will be very greatly enough for you. And then we go for what? sp3 hybridization. Okay na. sp3 hybridization లో ఎగ్జాంపుల్స్ చదివే ముందు మనం నేర్చుకునేది ఎలా ఉండాలంటే, సెంట్రల్ ఆటమ్కి లోన్ పెయిర్ లేకపోతే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మీ కేర్ఫుల్లీ, ఇక్కడ నుంచి లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ప్లే ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. దేర్ లీడ్స్ టు డిస్టార్షన్ ఇన్ షేప్. మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన షేప్ ఒకటైతే
లోన్ పేర్స్ ఉండడం వల్ల డిస్టార్షన్స్ జరగడం వల్ల ఓకే దెర్ విల్ బి చేంజ్ ఇన్ షేప్. ఎక్స్పెక్టెడ్ షేప్ ఈజ్ వన్, actual shape is another. Okay, so because of lone pair of electrons, even the bond angle also will change. These points are being discussed in what? VSEPR theory, valence shell electron pair repulsion theory. ఆ థియరీలో ఈ పాయింట్స్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు sp3 హైబ్రిడైజేషన్ నుంచి sp3d3 హైబ్రిడైజేషన్ వరకు కూడా మనము ఎగ్జాంపుల్స్ చదువుదాం. ఓకేనా? ట్యాబులర్ ఫామ్ లాగా రాసుకోవాలి మీరు. ఓకే, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్లో మీరు చేయాల్సింది ఏంటి? వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్? యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ వన్ లోన్ పేర్ ఈజ్ ప్రెజెంట్, వాట్ విల్ బి ద shape and what will be the bond angle. If two lone pairs are present for the central atom, what will be the shape and what will be the bond angle. If three lone pairs are present, అప్పుడు షేప్ ఏంటి, బాండ్ యాంగిల్ ఏంటి. సో ఈ రకంగా చదవాలన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా ఆర్డర్ వైజ్గా చదువుకుంటూ షేప్ ఏంటి, బాండ్ యాంగిల్ ఏంటి. ఎప్పుడు ఇఫ్ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ వన్ లోన్ పేర్, వాట్ ఈస్ ద షేప్ అండ్ బాండ్ యాంగిల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ టూ లోన్ పేర్స్, వాట్ విల్ బి ద షేప్ and bond angle. If it is having three lone pairs, what will be the shape and bond angle. అలా చదువుకోవాలి. సో ఇది కూడా నేను రబ్ చేస్తున్నాను, ఇది కొంచెం పైకి రాస్తాను, కొంచెం చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, sp3 హైబ్రిడైజేషన్. ఓకేనా? sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, CH4. ఓకే, CH4 హియర్ నో లోన్ పేర్. ఇక్కడ లోన్ పేర్స్ గురించి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సెంట్రల్ ఆటమ్ హ్యాస్ నో లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. దెన్ షేప్ ఈజ్ వాట్, టెట్రాహెడ్రల్. షేప్ ఈజ్ టెట్రాహెడ్రల్. ఓకేనా? బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ 109 degrees. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ అనేవి మీరు పక్కాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో సెంట్రల్ ఆటమ్ విత్ నో లోన్ పేర్స్. ఓకే, సెంట్రల్ ఆటమ్ విత్ నో లోన్ పేర్స్. ఓకే, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, SiCl4. ఓకే, ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ లైక్ ఫస్ట్ వన్ ఓన్లీ. బాండ్ యాంగిల్ 109, షేప్ ఈజ్ టెట్రాహెడ్రల్. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ NH3, అమోనియా విత్ వన్ లోన్ పేర్. వన్ లోన్ పేర్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ సెంట్రల్ ఆటమ్. ఓకేనా? అమోనియాకి ఒక లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఒక లోన్ పేర్ ఉంటే షేప్ ఏంటి, షేప్ ఈజ్ పిరమిడల్. ఒక లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే షేప్ ఈజ్ పిరమిడల్, అంటే ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ అని చదవాలి. బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ 107 degrees. బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ 107 degrees. NH3 విత్ వన్ లోన్ పేర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి విత్ నో లోన్ పేర్, CCl4, SiCl4. ఓకే, యూ కెన్ టేక్ దీస్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ నో లోన్ పేర్స్. అమోనియా లాంటి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, PH3, ఫాస్ఫీన్. ఓకేనా? విత్ వన్ లోన్ పేర్. సేమ్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ షేప్, సేమ్ బాండ్ యాంగిల్, సేమ్ షేప్. ఓకేనా? PH3 has pyramidal shape and bond angle is 107. Pyramidal and 107 degrees. Pyramidal shape and bond angle is 107 degrees. Okay, so this is with one lone pair. With two lone pairs, central atom having two lone pairs. Water molecule. Example 5, H2O. Okay, now here oxygen is central atom with two lone pairs. Okay, now central atom with two lone pairs. Okay, then shape is angular. Okay, now shape is what, angular. Bond angle is 104 degrees 31 minutes or 105 degrees అని ఇచ్చినా పర్వాలేదు. అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, H2S. ఓకే, H2S సేమ్ angular but one bond angle still decreases. Okay, so like this you will have sp, sp2, sp3 hybridizations. Then we'll go for what, sp3d hybridizations. Okay, so ఒకసారి ఇక్కడ నుంచి
అంటే ఆర్డర్ వైజ్గా ఈ టేబుల్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టేసుకుంటే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో లెట్ us గో ఫర్ నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి? ఇది థర్డ్ టైప్ కదా. ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ ఈజ్ వాట్? sp3 డీహైబ్రిడైజేషన్. అంటే ఒక s ఆర్బిటాల్ 3 p ఆర్బిటాల్స్ 1 d ఆర్బిటాల్ విల్ ఇంటర్మిక్స్ టు ఫార్మ్ వాట్? sp3 డీహైబ్రిడైజేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఏంటి? కేసెస్ లాగా చదువుదాం. కేస్ 1 with no lone pair, central atom having no lone pair, with no lone pair, lone pair లేదు, no lone pair for central atom. సెంట్రల్ యాటమ్కి లోన్ పేర్ లేనప్పుడు ఓకే అప్పుడు ఏంటి? బాండ్ యాంగిల్ షేప్ ఏంటి వస్తుంది? సెంట్రల్ యాటమ్కి లోన్ పేర్ లేకపోతే sp3 డీహైబ్రిడైజేషన్కి షేప్ ఏమో ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ వస్తుంది. కేస్ 1 ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కేస్ 1 ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్. ఓకే, ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ షేప్ వస్తుంది. బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? యూ విల్ హ్యావ్ 2 బాండ్ యాంగిల్స్ హియర్. ఓకేనా? వాట్ ఆర్ ద 2 బాండ్ యాంగిల్స్ విచ్ యూ ఆర్ ఫైండింగ్? ఓకే, 90 and 180. 2 బాండ్ యాంగిల్స్ యూ విల్ ఫైండ్. ఓకే, సో PCl5 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు మీరు. ఓకేనా? PCl5 ఫాస్ఫరస్ ట్రైక్లోరైడ్ 90 and 180. ఓకేనా? సారీ 90 and 120. 90 and 120 అది చూస్తాం. పిరమిడల్ వస్తే 120 వస్తుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ వాట్? ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ సెంట్రల్ ఆటమ్ విత్ నో లోన్ పేర్. PCl5. ఓకేనా? SbCl5. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ PCl5, SbCl5. ఓకే, దిస్ ఈస్ కేస్ 1 ఫర్ sp3 డీహైబ్రిడైజేషన్. ఓకే, సేమ్ లైక్ దట్ విల్ గో ఫర్ కేస్ 2. ఏంటి కేస్ 2? సెంట్రల్ ఆటమ్ విత్ 1 లోన్ పేర్. ఫస్ట్ కేస్ ఏంటి? సెంట్రల్ ఆటమ్ విత్ నో లోన్ పేర్స్. ఓకేనా? షేప్ ఏమో ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్, బాండ్ యాంగిల్స్ 90 and 120. ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, కేస్ 2. కేస్ 2 ఈజ్ విత్ 1 లోన్ పేర్ ఫర్ సెంట్రల్ ఆటమ్. విత్ 1 లోన్ పేర్ ఫర్ సెంట్రల్ ఆటమ్. సెంట్రల్ ఆటమ్కి ఒక లోన్ పేర్ ఉన్నప్పుడు ఓకే అప్పుడు షేప్ ఏంటి? దెర్ ఈజ్ 1 లోన్ పేర్. ఓకేనా? 1 లోన్ పేర్. షేప్ ఈజ్ సీసా షేప్. సీసా. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ SF4 మాలిక్యూల్. ఒక లోన్ పేరు ఉంటుంది ఇందులో. SF4 మాలిక్యూల్ చూడండి, ఒక లోన్ పేరు మిగిలిపోతుంది. 4 ఫ్లోరిన్స్ ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట. SF4 మాలిక్యూల్. 1 లోన్ పేర్ ఈజ్ దేర్, 4 సిగ్మా బాండ్స్ ఆర్ దేర్. 4 + 1 5. దట్స్ వై sp3 డీహైబ్రిడైజేషన్. ఓకే, కేస్ 3. sp3 డీహైబ్రిడైజేషన్లోనే కేస్ 3 విత్ 2 లోన్ పేర్స్ ఫర్ సెంట్రల్ ఆటమ్. విత్ 2 లోన్ పేర్స్. ఓకేనా? 2 లోన్ పేర్స్ ఫర్ సెంట్రల్ ఆటమ్. ఓకేనా? 2 లోన్ పేర్స్ ఫర్ సెంట్రల్ ఆటమ్. షేప్ ఏంటవుతుంది నాన్న? ఓకే, విత్ 2 లోన్ పేర్స్ ఫర్ సెంట్రల్ ఆటమ్. షేప్ ఈజ్ T షేప్. ఓకేనా? T షేప్. T షేప్డ్ మాలిక్యూల్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ T షేప్డ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ వాట్? ICl3 అండ్ ClF3. 2 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ICl3 డయాగ్రామ్ వేసుకున్నారనుకోండి. అయోడిన్ సెంట్రల్ ఆటంలో ఉంటుంది. 2 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి. 3 క్లోరిన్స్ 3 సైడ్స్లో సరౌండ్ అయి ఉంటాయి. అలాగే ClF3 కూడా అలానే ఉంటుంది. ఓకే, సెంట్రల్ ఆటమ్ విత్ 2 లోన్ పేర్స్. అలాగే సెంట్రల్ ఆటమ్ కేస్ 4. సెంట్రల్ ఆటమ్ విత్ 3 లోన్ పేర్స్. చూడండి, సెంట్రల్ ఆటమ్ విత్ 0 లోన్ పేర్స్, సెంట్రల్ ఆటమ్ విత్ 1 లోన్ పేర్, 2 లోన్ పేర్స్. ఇప్పుడు కేస్ 4లో 3 లోన్ పేర్స్ విత్ 3 లోన్ పేర్స్. సెంట్రల్ ఆటమ్ విత్ 3 లోన్ పేర్స్. ఓకే, షేప్ ఏంటి వస్తుంది?
if 3 lone pairs are present, okay, shape will be linear, okay na, shape will be linear. Examples for such compounds are what? XeF2, xenon difluoride, XeF2. ఓకే, సో ఇది sp3d హైబ్రిడైజేషన్కి 4 కేసెస్ అనమాట. అలాగే sp3d2లో చూడండి. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ అన్నీ మీరు నోట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే ఏదో ఒక క్వశ్చన్ ఎక్కడిచ్చినా సరే నోట్ చేసుకోగలుగుతారు, ఎక్కడిచ్చినా ఎలా ఇచ్చినా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఓకేనా, ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్సే. ఓకే, ఇవన్నీ షార్ట్ ట్రిక్స్ ఐఎమ్ గివింగ్. డైరెక్ట్లీ ఇవన్నీ మీరు కొంత బై హార్ట్ చేసుకోవాలి. అయితే ట్రిక్స్లో చూసుకుంటే హైబ్రిడైజేషన్ కావాలనుకుంటే you have number of lone pairs for the central atom and number of sigma bonds which are surrounding the central atom will gives you hybridization. Okay, so మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నా that depends on you, you have to do hard work ఎలాగైనా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి నెక్స్ట్ sp3d2 hybridization. అందులో కేస్ 1 ఏంటి? విత్ 0 lone pairs. ఓకేనా, సెంట్రల్ ఆటమ్ విత్ 0 lone pair. ఏంటది? sp3d2 hybridization. ఓకే, షేప్ ఈజ్ ఆక్టాహైడ్రల్. షేప్ ఏంటి? ఆక్టాహైడ్రల్. మీరు ఇవన్నీ బై హార్ట్ చేయాలి, దెర్ ఈజ్ నో అదర్ గో. షేప్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ బై హార్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ వాట్? SF6, SEF6 కేస్ 1 అది. కేస్ 2 ఏంటి? విత్ 1 lone pair, with 1 lone pair, central atom with 1 lone pair. Okay na, shape is what? Central atom with 1 lone pair. Shape is distorted octahedral. Okay na, central atom with 1 lone pair, distorted octahedral or square pyramidal అని కూడా రాయొచ్చు. Square pyramidal shape. Okay na, square pyramidal. Examples of such molecules with the square pyramidal shape: IF5, BRF5, IF5, BRF5. Okay, and case 3 ఏంటి? Case 3 central atom with 2 lone pairs. Okay na, central atom with 2 lone pairs. ఇవన్నీ మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సిందే, there is no other go. Case 3 is what? Central atom with 2 lone pairs. With 2 lone pairs. sp3d2 hybridization, central atom with 2 lone pairs. Shape is square planar. Square planar. Okay na, shape is square planar. Example is XeF4. చాలా ఎక్కువగా రిపీట్ అయ్యే ఎగ్జాంపుల్ ఇది, స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి. XeF4 ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాడు. sp3d2 hybridization చూడండి, సెంట్రల్ ఆటమ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ వాట్? 2 lone pairs. ఓకే, xenon అంటే 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, సో 2 lone pairs మిగిలిపోతాయి. 4 ఫ్లోరిన్స్తో 4 బాండ్స్ ఫామ్ చేసుకుంటాయి. షేప్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ ఈజ్ వాట్? స్క్వేర్ ప్లేనర్. ఓకే, సో XeF4. నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్, దట్ ఈస్ sp3d3. sp3d3 కేస్ 1 ఏంటి? సెంట్రల్ ఆటమ్ నో లోన్ పేర్స్, నో లోన్ పేర్. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? షేప్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షేప్ ఈజ్ పెంటాగోనల్ బైపిరమిడల్, పెంటాగోనల్ బైపిరమిడల్ షేప్. ఓకేనా, పెంటాగోనల్ బైపిరమిడల్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ sp3d3. ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ IF7. కేస్ 1లో నో లోన్ పేర్కి ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వాట్? IF7. ఓకే, ఇంకా sp3d3 విత్ 1 lone pair, డిస్టార్టెడ్ పెంటాగనల్ బైపిరమిడల్, XeF6. ఓకేనా, డిస్టార్టెడ్ పెంటాగనల్ బైపిరమిడల్. ఫస్ట్ ఇక్కడ 2 కేసెస్ ఉంటాయి, విత్ నో లోన్ పేర్ అండ్ విత్ 1 lone pair. కేస్ 2 sp3d3 with 1 lone pair. Okay na, sp3d3 with 1 lone pair. Example is what? XeF6. Shape is what? Distorted pentagonal bipyramidal, distorted pentagonal bipyramidal.
ఓకే. సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అంటే మీరు పాయింట్స్, చాలా పాయింట్స్ని గుర్తుపెట్టుకుంటూ చదువుకుంటేనే, మెమరీ బేస్డ్గా చదువుకుంటేనే ఎగ్జామ్ అనేది ఈజీగా గెట్ ఆన్ చేయగలుగుతారు, మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోగలుగుతారు. కొంచెం హార్డ్ వర్క్ అయితే తప్పదు. అన్నిసార్లు షార్ట్ ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ చెప్పలేం మనం. ఓకే, కొన్ని అయితే బై హార్ట్ చేయాలి, మెమరైజ్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ హైబ్రిడైజేషన్స్, different types of hybridizations with different examples. Okay, next we'll go for what we call coordinate covalent bond, polar covalent bond. ఇవంటే ఏంటో ఒకసారి చిన్నగా ఎగ్జాంపుల్స్ చదువుకుందాం. చూడండి, పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటే ద టైప్ ఆఫ్ బాండ్ ఇన్ విచ్ అన్ఈక్వల్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకేనా, అన్ఈక్వల్ షేరింగ్ ఎందులో ఉంటుందో దాన్ని మనం పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటాం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ పోలార్ కోవలెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ వాట్? వాటర్ మాలిక్యూల్, అమోనియా. అన్ఈక్వల్ షేరింగ్ ఈజ్ దేర్ వేర్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఓకేనా, హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ ఉంటే ఏం చేస్తుంది? ఆ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ని ఇట్ విల్ ట్రై టు పుల్ ద ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ని పుల్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్. ఓకేనా, హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. సో మనకి పీరియాడిక్ టేబుల్లో హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్డర్ ఏంటి? ఎఫ్ గ్రేటర్ దెన్, ఓ గ్రేటర్ దెన్, ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ సిఎల్, ఫాన్ సిఎల్. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆర్డర్. ఓకేనా, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. సో మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో they will try to pull the shared pair of electrons towards itself. Okay, then what happens? Unequal sharing happens. If unequal sharing of electrons is there, you call it as what? Polar covalent bond. ఈ unequal sharing ఎందులో ఉంటుంది? ఈ highly electronegative elements ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ unequal sharing of electrons will be there. Okay, so if it is equal sharing of electrons, then you call it as what? Non-polar covalent bond. Okay, so non-polar covalent bond, non-polar covalent bond, equal sharing. Okay, examples are what? Examples are CH4, CCl4. చూడండి, ఈక్వల్గా ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ అవుతాయి CH4లో. ఓకే, no dominating electrons are there, no dominating elements, highly electronegative elements లేవు ఇక్కడ. సో ఈక్వల్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టేక్స్ ప్లేస్. సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? non-polar molecules or non-polar covalent bond. Okay, so their characteristics are polar covalent bonds and all characteristics are in between their characteristic properties are also like what? Covalent characters only. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి? ఫైనల్గా డేటివ్ బాండ్. వాట్ ఈజ్ డేటివ్ బాండ్ ఆర్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్? ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అదేంటో ఒక్కసారి చదువుకుందాం. విత్ దిస్ అవర్ వీడియో విల్ బి కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో మీరు వీడియోని ఎండ్ దాకా చూడండి, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్ ఫర్ యూ, దెన్ ఓన్లీ యుల్ అండర్స్టాండ్ హౌ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ టీచర్స్ ఆర్ కవరింగ్. ఓకే, విత్ ఇన్ అ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం. మీతో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీడియో లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉండకూడదు, అంత టైం స్పెండ్ చేసే మనకి కెపాసిటీ మనకు ఉండదు. వితౌట్ స్పెండింగ్ టైమ్, వితౌట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్, యూ కెనాట్ గెట్ బెటర్ మార్క్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ బెటర్ మార్క్స్ అండ్ గుడ్ ర్యాంక్, యూ హ్యావ్ టు డూ హార్డ్ వర్క్. ఓకేనా, ప్లీజ్ డిటర్మైన్ టు డూ హార్డ్ వర్క్, దెన్ definitely you can shine well in the exams, isn't it? You can perform well in the exams. So ఇప్పుడు coordinate covalent bond అంటే ఏంటి? the type of bond in which one of the two atoms will be acting as donor and the other will act as acceptor. ఓకేనా, contributed electron pair is contributed by one of the two combining atoms but shared by both of them. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, it's a molecule formed in between NH3 BF3 ఉందనుకోండి. NH3 will have one lone pair of electrons is there with ammonia. అమోనియాలో నైట్రోజన్కి లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి,
BF3లో ఇందాకే చదువుకున్నాం, sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది, ఓకేనా, ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టెట్ ఉంటుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వన్ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్, పాపం దాని ఆర్బిటాల్ ఎంటీగా ఉంది, దానికి ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి. ఓకే, అయితే అమోనియా ఈజ్ నాట్ టోటల్లీ డొనేటింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్, ఇట్ ఈస్ స్పాన్సరింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ స్పాన్సరింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ బట్ నాట్ టోటల్లీ గివింగ్. ఓకే, సో అమోనియా యాక్ట్స్ యాజ్ వాట్? Donor. Ammonia acts as donor, whereas BF3 is having incomplete octet. Such kind of substances will act as what? Acceptor. Okay, so it can be called as what? Donor acceptor bond. So ఇది ఇలా ఒక కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది, అదేంటది? అమోనియా బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్. అమోనియా బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. ఇంకా అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూడండి, అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాను. సో ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్లోకి వచ్చినా మీరు అన్నీ ఒకే వీడియోలో నేను కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. కాబట్టి ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వాట్ ఐ సే, ఈవెన్ దో లెంగ్త్ ఆఫ్ ద వీడియో ఇస్ ఎ లిటిల్ బిట్ లాంగర్ ఆల్సో, నో వరీ, యు ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆల్ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ needed for your EAMCET point of view. I am giving under one roof, isn't it? అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, రైట్? NH3BF3, ఇంకోటి ఏంటి? NH4 ప్లస్ అయాన్. ఓకే, హియర్ ఆల్సో అమోనియా యాక్ట్స్ యాజ్ డోనర్, H plus ion will have vacant orbital will be there. So ammonia acts as donor, H plus ion acts as acceptor and forms ammonium ion. అలాగే H3O plus ion, వాటర్ మాలిక్యూల్ యాక్ట్స్ యాజ్ డోనర్. వాటర్ మాలిక్యూల్లో 2 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా. ఆక్సిజన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 2 లోన్ పేర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అలాగే H ప్లస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎంటీ ఆర్ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ విల్ బి దేర్. 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకటి డొనేట్ చేయడంలో తప్పు లేదు కదా. సో అమోనియా వాటర్ విల్ డొనేట్ అండ్ H plus ion will accept. So it forms hydronium ion. What is H3O plus? Hydronium ion is an example for what? Coordinate covalent bond. NH4 plus అంటే ఏంటి? Ammonium ion is also an example for what? Coordinate covalent bond. సో ఒక డోనర్ ఉండాలి, ఒక యాక్సెప్టర్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇంకా అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో యూ జస్ట్ గో త్రూ. చూడండి, మీకు ఎగ్జామ్లో ఇవి ఇంతకన్నా అయితే ఏమి రావు. ఓకే, అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ వాట్? కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. సో 4th ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారనుకోండి, నేను అన్నీ రాసుకుంటూ వెళ్తాను, స్ట్రక్చర్స్ మీరే చూసుకోవచ్చు. ఓకే, అదర్ ఎగ్జాంపుల్ 4th one, N2O నైట్రస్ ఆక్సైడ్. ఓకేనా, నైట్రస్ ఆక్సైడ్. ఓకే, స్ట్రక్చర్లో యారో ఎక్కడుంటే అటువైపుకి అంటే టువర్డ్స్ దట్ atom యాక్సెప్టర్ విల్ బి దేర్. The other atom from which arrow is started, you call it as donor. Okay, N2O nitrous oxide. Okay, so you will find N2O like this. Oxygen ki 6 valence electrons ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడేమో ఒక లోన్ పేరు ఉంది, సో ఇట్ కెన్ డొనేట్. ఓకే, సో అలాగా. ఇంకా అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓన్లీ నేమ్స్ రాస్తున్నా. బోరేజోల్ ఫార్ములా ఏంటి? B3N3H6. ఓకేనా, బోరేజోల్ సేమ్ లైక్ బెంజీన్ స్ట్రక్చర్ యూ విల్ ఫైండ్ B3N3H6. ఓకే, అయితే ఇక్కడ చూడండి, కరెక్ట్గా ఆలోచిస్తే యూ విల్ ఫైండ్ వన్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఆల్టర్నేట్లీ B3N3H6. ఓకే, సో ఇంకా హెచ్లు 6 హెచ్ఎస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో వేర్ ఎవర్ యారోస్ ఆర్ దేర్ యూ విల్ ఫైండ్ దట్ పర్టికులర్ హియర్ దిస్ విల్ బి డోనర్ అండ్ B విల్ బి యాక్సెప్టర్. నైట్రోజన్ ఈజ్ డోనర్, బోరాన్ ఈజ్ యాక్సెప్టర్. నైట్రోజన్ ఈజ్ డోనర్, బోరాన్ ఈజ్ యాక్సెప్టర్. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ B3N3H6 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? బోరేజోల్. కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఉంది, నైట్రోజన్ నుంచి బోరాన్కి యారో ఉంది. దట్ యారో ఇండికేట్స్ నైట్రోజన్ యాక్ట్స్ యాజ్ వాట్? డోనర్. బోరాన్ ఇండికేట్స్ యాక్సెప్టర్. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ వాట్? సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్. ఓకే, రబ్ చేయనా? ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, పాజ్ ద వీడియో అండ్ నోట్ డౌన్. ఓకే, 6th example
You have sulfur trioxide is there. Okay na. Carbon monoxide is there. SO3. Seventh example, CO. Example 8, ozone molecule. Example 9, phosphorus pentoxide or tetraphosphorus decoxide. ఓకే, ఇంకా పోన్లేండి, ఇవి ఉండనియండి, మీకు బోర్డు మీద ఉంటే బెటర్ కదా. ఇంకా అల్యూమినియం క్లోరైడ్, నైట్రోజన్ పెంటాక్సైడ్ N2O5 అండ్ AlCl6, N2O5 అండ్ Al2Cl6. These all examples comes under what? Coordinate covalent bond. Okay, in which one of the combining atoms will act as what? Donor, and the other one will act as acceptor. Okay, so like this I have covered up all the points which are there, okay, in the hybridization in ionic as well as in ionic compounds also. I covered all the examples. Way of questionings kuda cover chesanu. So please watch the video till the end. I always say your hard work is your superpower. So keep learning, happy learning, keep watching my videos, and don't forget to subscribe to my channel. If you can subscribe, I will give you more and more better videos and best videos for you forever. Okay, please keep supporting me in my journey. Thanks for watching. Bye. If you like this video, you just like and subscribe the channel and share this video.